ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ നിറങ്ങളും വെളിച്ചവും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ഈ ഓണം നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും സന്തോഷവും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ നന്മകളും നൽകട്ടെ. ഓണം വിസ്മയം ഈ ശുഭദിനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഈ ഓണം സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കൂ. ഓണാശംസകൾ. ഓണത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറയ്ക്കട്ടെ. ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ നിറങ്ങളും വെളിച്ചവും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ. ഈ ഓണം നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും സന്തോഷവും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ നന്മകളും നൽകട്ടെ. ഓണം വിസ്മയം ഈ ശുഭദിനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഈ ഓണം സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കൂ. ഓണാശംസകൾ. ഓണത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറയ്ക്കട്ടെ. ആശംസകൾ. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, അതുക്കാக ക്ഷമിക്കണം. Our chief guest of today, the famous actor and playback singer Samia Nabeesan. Our guest of honor, Dr. Pushpa Puru, the famous writer and author. Dr. Shekhar Viswanathan, our Vice Chancellor, Dr. Kanchana Bhaskaran, Pro-Vice Chancellor, Dr. Sabi Malik, Registrar, Dr. Jagdish Kumar, Dr. Naju, other distinguished invitees, professors, and my dear students. Good morning. I'm so happy today that what we started 24 years ago is growing. When we started Onam Festival, we had 180 students from Kerala, or Malayalam speaking, maybe from others also. This 180 has now come to 4,160. Same way, we had about 10 teachers at the time, professors. Now it is coming to 140. You know, I always consider Kerala as the center of education because in literacy, Kerala is number one in the whole country, 96%. Shekhar was mentioning about the famous personalities
produced by Kerala. I have a long connection with Kerala for more than 60 years, to begin with as a student, then as a parliamentarian, and now as an educationist. In fact, in Parliament, I was very close to AKG. I don't know how many of you have heard about him. AK Gopalan and Shishira Gopal. There were two big leaders in the Communist Party in those days. One was AKG, the other one was EMS Gopal. He became the leader of the party in Parliament, and EMS became the first elected chief minister in the entire world, Communist Party. Kerala has unique state, and in all other countries, communists came to power through revolution. Kerala is the first country or first state where they came to power through election. So EMS is the first chief minister of the world who was elected, but unfortunately, he could not continue his full term. I don't know how many of you have read the history of Kerala. You must go through this. I was a student at the time, 57, 58. There was a bill in assembly. There was a minister called Joseph Mundassery, education minister, who brought a bill trying to control the educational institutions. Most of them were run by NSS and Christians. They opposed it. In fact, Mr. Mallar Padmanabhan was in the forefront. You must go through this history. It's called Vimochana Samaram. They opposed this. Christians also joined. And it was a very big agitation. About 1.5 lakh people were arrested in the Vimochana Samaram. And people, Pandit Nehru was the Prime Minister, he was a full Democrat. He was not willing to take action against the government. But Indira Gandhi, who was the Congress president, she took the initiative and asked congressmen to join the agitation. So there was no other way. Nehru was forced to dismiss EMS government. And the next election, communists lost power and Congress came to power. This was the old history. And I had the opportunity to move with a number of leaders of Kerala, like E.K. Nayanar, and there was another CPI leader who became chief minister later on, etc. Of course, we have invited some of them for the Tanima, and it's a wonderful country. It is leading in education, and the economy also is coming up. Only thing is, there are no enough opportunities for youngsters to work. That's the problem of Kerala state. Of course, those who study, they mainly go out. The number of students studying in higher education in Kerala is lesser than the number of students who go out and study. And even now it is happening. And many of them go out of the country and earn and send back the money. In remittance, I don't know how many of you are aware. Remittance is the money which is sent by their own citizens to the country. India is the highest in the world, about $120 billion. Among the states who get the money from outside the country, the three leading states are Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu. Even though Kerala's population is only 3.5 crores or 3.6 crores, Tamil Nadu is about 8 crores, they get more than Tamil Nadu in remittance. That's because there are people who go out of the country, the Keralites, and send back the money. But how is this money being used? If it is used usefully, productively, then Kerala is likely to come up. No doubt they are doing well as far as per capita income is concerned.
like in education, they also lead in per capita income. The average of India is about $2,800 or $2,900. In Kerala, it is $4,700. All the southern states are leading, but it is led by Kerala. But when it comes to opportunities for work for the youngsters, very difficult for them, because all this money is used for construction purposes, building houses, or they buy gold. This is the money there which is available for investment, and it is not being used. If it could be used productively, then Kerala's economy can come up very well. I hope the present government will be able to do something on this aspect. As far as Human Development Index is concerned, this is called the world level, it is published every year, HDI, Human Development Index, which takes into consideration education, economy, per capita income, longevity of life, etc. In the world, India's number is 130. India's ranking is 130 out of 193 countries. Among the states in India, Kerala stands first in HDI, the Human Development Index. We must be happy that, in fact, Shekhar was mentioning about voters not being paid in Kerala. It's not only that, there is one more where we should be proud of. In the entire country, the Transparency International publishes the ranking of corruption. India is a country where we are growing. Corruption is also growing. About 15 years ago, our ranking was 80. Then it went to 90. In 23, it went to 93. 24, we have reached 96. So corruption is also growing. But among these states, the least corrupt state in India is Kerala. There it is only 20% corruption. Of course, our state is 62% corruption. There are 4 or 5 states who are below 50%, and of course Kerala is leader with 20%. So we are proud that the officials and politicians have to be congratulated. Only thing is, they have to take care of the future. Whatever money is available should be invested in productive way, in industries, business, etc., so that all the youngsters will have employment opportunities. Now most of them go out of the country or out of the state and work. I hope this will be rectified in the future. And I'm happy that only in the last minute we approached Ms. Ramya Nambison, and she accepted the invitation. I thank her personally for this. And also our old friend Pushpa Thru, she has been with us for a long time, and I hope she will give a copy of this to Ms. Nambison. She wrote my biography when I completed 80, about 7 years ago. And of course, she's a very big author, and I had the opportunity to ask her to write my biography, and she completed it, which is being circulated all over the world, because our students are there in 80 more countries. Most of them they take it. And I thank the organizers and the participants for this wonderful function. We are now in the 24th year. I congratulate all of you. Next year, we will celebrate in a grand manner, better than this. And I hope our strength will reach 5,000. Thank you. തന്റെ വിസ്മയകരമായ അഭിനയവും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമായൊരിടം നേടിയ കലാകാരി. ട്രാഫിക്, ചാപ്പാക്കുരിശ്, ഫിലിപ്സ് ഇൻ മങ്കി പെൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സിനിമകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ച നടി. മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു മാധുര്യം നൽകി ഈ മഴമേഘത്തിലൂടെ ഓർമ്മകളെ നനച്ച് ഉല്ലാസ ഗായികയെ പോലെ മനസ്സുകളിൽ സന്തോഷം വിതറി. സിനിമ പോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിലൂടെയും ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ കലാമാധുര്യം.
With a journey that began as a child artist, she has blossomed into one of Malayalam cinema's most versatile talents. Gracing the screen in more than 70 films across Malayalam, Tamil, Telugu and Kannada, she captivates audiences with her powerful performances and expressive charm. Beyond acting, her unique voice, blending innocence with emotion, has made her a celebrated playback singer, gifting us songs that linger long after the credits roll. Recognized with honors such as Vanada Film Award and Amrita Film Award, she stands as a true embodiment of artistry, an actress, a singer, and a cultural icon who continues to inspire with every role she takes on. Today, we are truly honored to have her grace our Onam celebration. ഒരു ബുദ്ധച്ചിപ്പി പോലെ വന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ തലോടുവാനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം രമ്യ നമ്പീശൻ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Respected founder Chancellor Vishwanathan sir, guest of honor Pushpa ma'am, and all the respected personalities on and off the dais, all the faculties, students. Hello, namaskaram. എന്താ പറയാ, മലയാളത്തിൽ പറയണോ തമിഴിൽ പറയണോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണോ, എത്ര അറിയുള്ളൂ? മലയാളം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണം എത്തി. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മിനി കേരളം തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല സെറ്റും കൊണ്ടും നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ്. എന്താ ചിരിക്കണ, സുന്ദരന്മാരല്ലേ? അവരപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ സുന്ദരന്മാരല്ല. അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ സുന്ദരിമാരാണോ? പോരാ 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 പോരാ, ആണോ? നിങ്ങളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? അല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? അതോ അതേ എന്നാണോ പറയണേ? അതെങ്കിലും ഒരു ആർക്കോ ഇറോ വിടൂ. പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടെ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഒച്ചമനക്കം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അധികം വന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലേറ്ററിലേക്ക് വെക്കാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിശ്വനാഥൻ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഫോർ ദിസ് ഇവന്റ്. ബിക്കോസ് പുഷ്പ മാം പറയായിരുന്നു ഇവിടത്തെ ഇൻവൈറ്റ് കിട്ടുന്നു തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും യു ബീൻ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഓണം ആൻഡ് ഓൾ ദ ഇവന്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിക്കോസ് ഐ ഓൾസോ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ബാക്ക് ടു മൈ കോളേജ് ആൻഡ് ഐ എം ഹാവിങ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് 2 കൊല്ലം മുൻപ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലായ പോലത്തെ ഒരു ഫീല് എനിക്കുണ്ട്. And yes, I'm so happy to see you guys, cheering faces, smiling faces, super energy. നമുക്കൊരു ഓണപ്പാട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂളിയാലോ? മാവേലി നാട് വാ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പാടിയാലോ ഞാൻ പാടുള്ളൂ. മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം. എന്താണ്? ആഹാ, അത്രയും മനോഹരമായ ഗായകന്മാരും ഗായികമാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒന്നുകൂടെ, ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ലതാനും. ഇപ്പൊ തനിമ 2025 സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വൺനെസ്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ഉത്സവം കൂടിയാണ് ഓണം. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായി കുക്ക് ചെയ്ത സദ്യയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. എനിക്ക് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതാണ്. ലൈക്ക് അല്ലേ? സാർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് സ്പെഷ്യലി കുക്ക്ഡ് ഫ്രം കേരള, ഫ്രം അവിടുത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കേറ്ററിംഗ് ആൾക്കാരാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അത്രയും എഫേർട്ട്, ഐ തിങ്ക് ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഒരു ഹോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മിനി കേരളം ഹിയർ. ഐ തിങ്ക് 4,000 ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. 40,000 പേരിൽ 4,000 കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയണേ. ആൻഡ് സോ പ്രൗഡ് ടു ബി മലയാളി.
പക്ഷே நாங்க தமிழ்ல நிறைய படம் பண்ணியிருக்கோம், அதனால so proud to be Tamilian also. അപ്പൊ ശരി, എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ബാക്കി കുറച്ച് പാട്ടുകളായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ലവ് യു ഗൈസ്, ഹാപ്പി ഓണം. And now, the moment we've all been waiting for anxiously, the overall winners of Pre-Tanuma Sports and Games. This is a team that not only showed talent in individual events, but also displayed spirit, consistency and teamwork throughout. The energy and dedication truly capture the spirit of Tanuma. Let's give them a thunderous round of applause as we invite the 4th years to the stage to receive their honors. To do the felicitations, may I now invite our respected Chancellor and Founder, Dr. G. Vishwanathan sir, to kindly come forward and present the prize to the Distribution of winners of individual events will be done at a later time. Ms. Alisha and Ms. Shivaranjani are dedicated student coordinators to deliver the vote of thanks. Srimati Pushpa Kurupa, Vice President Shekhar Sir, Vice Chancellor Kanchana Ma'am. Distinguished guests, respected Chancellor Dr. G. Vishwanathan, esteemed Chief Guest Ms. Ramya Nandishan, Guest of Honor Ms. Pushpa Kurup, Vice President Shekhar Sir, Vice Chancellor Kanchana Ma'am, Pro-Vice Chancellor Dr. Parthasarathi Malik, Registrar Dr. T. Devarati, respected faculty members, dear students, and all esteemed attendees. ഈ സുദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തികച്ച നന്ദിയോടും സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ ഏവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. We stand before you with a profound sense of honor and gratitude as we extend our heartfelt gratitude to the future knowledge. ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ജി വിശ്വനാഥൻ സാറിനോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടുകളായി തനിമയുടെ നിർവഹണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടറാത്ത പിന്തുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭംഗിയോടെ നടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ തനതായ പാരമ്പര്യം വരും തലമുറകളിലും മുദ്രപതിപ്പിക്കും എന്ന് സന്നദ്ധമായിരിക്കും. അതിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം എന്നും നിലകൊള്ളും. At the outset, we express our gratitude to our esteemed Chancellor Dr. G. Vishwanathan. His steadfast support has been the cornerstone of Tanima for the past 2 decades. This is by our future generations, and we remain committed to carrying it forward with dedication and enthusiasm. സ്വർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ചടങ്ങിന്റെ പ്രൗഢി ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീമതി രമ്യ നമ്പീശൻ മാമിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്നുള്ള യാത്രകളിൽ എല്ലാ നന്മകളും വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. We extend our deepest gratitude to our esteemed Chief Guest Ms. Ramya Nambishan for graciously accepting our invitation. Your presence has added a rare charm and twinkle to this event. We wish you continued success and look forward to seeing your accomplishments reach even greater heights. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക അതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീമതി പുഷ്പ കുറുപ്പ് മാമിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ചടങ്ങിന് വേറിട്ടൊരു ഭംഗിയും അർത്ഥവുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും താങ്കളുടെ ജീവിതയാത്ര വിജയവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. We are equally honored to thank our guest of honor, Ms. Pushpa Kurup. Your presence here has grounded this event with a unique significance. We are deeply grateful that you could join us, and we wish you continued success and happiness in all your future endeavors. ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകി എന്നും കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പാർത്ഥസാരഥി മാലിക്,
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശങ്കർ സർ, ശേഖർ സർ, GV സെൽവം സർ, വൈസ് ചാൻസലർ കാഞ്ചന മാം, രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ T ജയഭാരതി മാം, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മൾ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. We take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our beloved Pro Vice Chancellor Dr. Parthasarathi Malik, Vice Presidents Shankar Sir, Shekhar Sir and GV Selvam Sir, our Vice Chancellor Kanchana Ma'am, and our Registrar Dr. T Jayabharathi for their constant encouragement and assistance. We are equally thankful to all the distinguished guests who have joined us here today and blessed us with their presence. എന്നും എപ്പോഴും ഒരു കൈത്താങ്ങായും പ്രേരണയായും പ്രവർത്തിച്ച് ഈ യാത്രയിൽ അമൂല്യമായ മാർഗദർശികളായി കൂടി നിന്ന് നൈജു സർ, ജഗദീഷ് സാറിനും സുധീർ സാറിനും ഈ വേളയിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നേതൃത്വവുമാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ഈ പിൻതാങ്ങലിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Before we conclude, we would like to express our deepest appreciation for the people who have been instrumental in guiding us through this journey, especially Professor Naidu sir and Professor Jagdish sir. Your dedication and mentorship have been invaluable in shaping the success of this event. We are deeply grateful for your support and guidance. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തവയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അധ്വാനവും. രാപകലില്ലാതെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. We also want to acknowledge the dedication and hard work of our student coordinators who have worked tirelessly around the clock to ensure that every aspect of time ചേർന്ന് തനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റി ഓണം വർണ്ണാഭമാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീണ്ടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Last but not least, we extend our heartfelt thanks to each and every one of you for your invaluable presence on this momentous occasion. Your spirit has made this day truly special. We look forward to many more occasions where we can come together, celebrate our traditions and carry forward the spirit of Tanima with pride. Thank you once again. One sitting in the front can pause with her. Make some noise, VIT! Team Tanima! Our boy! Let's go! അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുന്നു. രമ്യ മാം, ഇറ്റ്സ് an honor. ഏത് പാട്ട് ആദ്യം പ്രേമിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരിവിടെ ഉണ്ട്? കുറവാണല്ലോ. ശരി, ഞാൻ വെച്ച് പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആർത്ത് ഉല്ലസിക്കുന്ന ഇല്ലേ? പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ PhD ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവളുടെ പേര് ശ്രുതി. ശ്രുതി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? അത് പറ. അപ്പോ പ്രേമിക്കാൻ ആഗ്രഹം കുറവാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഈ പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമം തോന്നിയാലോ? ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൽ തഴുകും പ്രിയമാം സന്ദേശവുമണയും ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ പൂവിടുമാശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായി. ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൽ തഴുകും പ്രിയമാം സന്ദേശവുമണയും ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ പൂവിടുമാശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായി. പൂവിൻ്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ, പൂവിൻ്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ അറിയൂ. പ്രേമിക്കാൻ പക്ഷെ ഈ കാണാം എല്ലാരും. മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം, കിന്നരിച്ചു പാടുവാനുള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം. മൂടൽ മഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ പാറി പാറി എന്നും നിന്റെ കനവുകൾ
വരമായി നീ ഉറക്കെ അങ്ങോട്ട് പാടിക്കോട്ടെ. ഇനി പ്രേമ നൈരാശ്യമുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്രേമ നൈരാശ്യമുള്ളവന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണല്ലോ. അവർക്കും കൊണ്ടൊരു പാട്ട്. എന്റെ പല ജോൺറോസ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മഴമേഘം വിടവാനീ എൻ പ്രിയരാഗം ശ്രുതി തേങ്ങി നിൻ വിരലറിയാതെ നിൻ ചിരി കേൾക്കാതെ നീ നഗരേ ഞാനോ തനിയേ. അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ മഴയിൽ ഞാൻ തനിയേ ഓരേ സവരിയ ഓരേ സവരിയ ഓരേ സവരിയ ഓരേ സവരിയ ഓരേ സവരിയ. കണ്ട എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയി. ഇനി ഓണം മൂടായാലോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു പുതിയ പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യനെറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു കോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് തകതാരേ തിത്തകതാരേ തകിട തകിട തകിടതാരേ തകതാരേ തിത്തകതാരേ തകിട തകി, അതാണ് ഇതിന്റെ കോറസ്. പക്ഷെ ഈ പാട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വേണം. ഐ നീഡ് യുവർ സപ്പോർട്ട്. ബിക്കോസ് ഈ കോറസ് നിങ്ങൾ പാടണം. ഒന്ന് പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാമോ? തകതാരേ തിത്തക തകിട തകിട തകിടതാരേ. ഗേൾസ് ആയിട്ട് അടിപൊളി. ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ. എനിക്ക് ഇവിടെ മതി. തകതാരേ തിത്തകതാരേ. കുറച്ച് റിവേർബ് തരുമോ? സൗണ്ടിന്റെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിവേർബ്. ഏതാ ഡിലേ മാറ്റി കൊടുക്കില്ല. തകതാരേ തിത്തകതാരേ തകിട തകിട തകിടതാരേ. അയ്യോ പറ്റില്ലട്ടോ, ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റമായിട്ട് മേടിച്ചേക്കണം നമ്മളെ. തകതാരേ തിത്തകതാരേ തകിട തകിട തകിടതാരേ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം. തകതാരേ. ഇവര് ഭയങ്കര പൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഇവരാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ എനർജിയുടെ ആൾക്കാര്. പവർ ഇവിടെയാണ് പവർ ഇരിക്കുന്നത്. തകതാരേ തിത്തകതാരേ തകിട തകിട തകിടതാരേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ട്രാക്ക് വെക്കുന്നു, പാട്ട് പാടുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റെഡി? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ. വേണം. ഇനിയിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം. ട്രാക്ക് പ്ലീസ്. എന്താ നിങ്ങളെ ഭയങ്കര പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഡിലേ ആയല്ലോ എല്ലാം? ഇല്ല, അടിപൊളിയല്ലേ? എടിച്ചെത്തി മുല്ലേ ചെമ്പരത്തിയത്തം പത്തും കൊണ്ടോരുത്തി മുറ്റത്തെത്തി പച്ചക്കെത്തി ഓണത്തിരുവോണക്കാലമെത്തി.
കൂടാനൊറ്റയ്ക്ക് തുമ്പയെത്തി ലക്ഷണമൊത്തൊരു ചെത്തിയെത്തി ചെമ്പരത്തി ശംഖു പൂവുമെത്തി സന്ധ്യ ഞാനിപ്പോ എത്രയും വട്ടമെത്തി തുമ്പയാണേ 10 മണിക്ക് അറ്റമെത്തെടുത്ത നടുക്കെ ചെത്തിയാണേ നല്ല വിധിയെ മുറ്റത്തുള്ള ഭാഗ്യവതിയെ താഴിവയ്ക്ക് നന്ദ്യാർ വട്ടത്തിൽ കണ്ടെഴുത് ശംഖു പുഷ്പം പേരു തോർമതന്ന് മുക്കുത്തി കൊണ്ടു മുറി ഉണക്ക് എടി കുഞ്ഞു ചെത്തി ഓണമെത്തിയടി രാജമല്ലി ഓണമെത്തിയടി വാണമല്ലി ഓണമെത്തി നിത്യ കല്യാണി ഓണത്തിനാകാശമല്ലി എന്തിനോ തകരാതെ തകിടരാതെ തകിടതകി തകരാതെ തകിടരാതെ തകിട തകിട തകരാതെ തകിടരാതെ തകിട തകിട തകിടരാരെ താങ്ക് യു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ജോക്സ് എപ്പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. VIT എപ്പോഴും VITയിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി ഓണായിരിക്കും, നീ മിസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. സോ യു ഗൈസ് നെവർ ഫെയിൽസ് ടു ഇംപ്രസ് മീ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ എൻ്റെ പാട്ട്? എനിക്ക് വൺ മോർ പറയണത് ഇഷ്ടമാണ്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത്. വൺ മോർ ഏതാ? വേറൊരു പാട്ട് പാടി, നാടൻ പാട്ട് പാടാം. മഴ ചാറി പെയ്യുമ്പോൾ നാമെങ്ങോ പെയ്യുമ്പോൾ കിളിയന്റെ കളിയാക്കി മണിമാറാ നിന്മാറിൽ തലചായ്ക്കും നേരത്തിൻ അകതാരിൽ നാണത്തിൻ മേളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നേ ഉല്ലാസഗായികേ നിന്നായകനീ ഞാനേ ഈ സങ്കൽപ്പത്തിൻ വെള്ളി കോവിൽ തള്ളി തുറന്നോ ഉന്മാദഗായികേ എൻ നീലക്കണ്ണാൽ നീ എൻ സങ്കൽപ്പത്തിൻ വെള്ളി കോയിൽ തള്ളി തുറന്നോ നല്ല മാമ്പൂവിൻ മണമോലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ. യെസ് യു ഗൈസ് ആർ വെരി ഫണി. നീ കൂടെ ഒന്ന് പാടണം എൻ്റെ കൂടെ. വാ കം ഓൺ. ഏത് പാട്ട് പാടാം? എന്താണ് പേര്? അഭിനവ്. വരൂ. അഭിനവ് ഭയങ്കര എനർജി, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അഭിനവിനാണ്. അഭിനവിന്റെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്നേഹവും. തൽക്കാലം സ്നേഹം മാത്രമേ തരാനുള്ളൂ. പിന്നെ സദ്യ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പൊ പറയൂ അഭിനവ്, ഏത് പാട്ടാണോ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുക? അഭിനവ് ഇവിടുത്തെ ആസ്ഥാന ഗായകനാണോ? We need to hear your song. അങ്ങനെ ഉണ്ട്, പറ്റില്ല, സമ്മതിക്കില്ല. ഏതാ അറിയാം? മുത്തശ്ശിപ്പി അറിയോ? പാടിക്കോ. മുത്തശ്ശിപ്പിയുടെ ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കിട്ടോ? കാന്ത അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. തൃശ്ശൂർ കടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? കാന്ത
തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്ത തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത കാന്ത ഞാനോ വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ മദ്ദളമെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത മദ്ദളമെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത മദ്ദളമെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത മദ്ദളമെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്ത ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ ടെമ്പോ 1 2 3 4 കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമതിയിലൊന്ന് കൂടണം കാന്ത പൂരമതിയിലൊന്നു കൂടണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമെനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത പൂരമതിയിലൊന്ന് കൂടണം കാന്ത പൂരമതിയിലൊന്നു കൂടണം കാന്ത കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്ത ഞാനും വന്നു VIP പൂരം കാണാൻ. Thank you, അഭിനവ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി സിംഗറാണ് അഭിനവ്. Way to go. എടോ கொஞ்சம் டவுன் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്ലാഷ് ഓൺ ചെയ്തോളൂ ഫോൺ. ഏത് പാട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് മുത്തുച്ചിപ്പിട്ടോ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம மைண்ட் ப்ளோயிங் வேலூர் யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, லைக் பட்டன் அழுத்தி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க. மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் மைண்ட் ப்ளோயிங் வேலூர் யூடியூப் சேனலின் நன்றி, வணக்கம்.